ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 22ನೇ वचन तक। प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से 3 वचन 22 वचन तक। हालेलुया, praise the Lord, thank you Jesus। बोले गट्टियाಗಿ thank you wonderful Lord, mighty God Jesus। और ಸತೀಶಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ದೇವರ 7 ಆತ್ಮಗಳು 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಳ್ಳಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು, ನೀನು ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೆಸರು ನಿನಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು। इस पहले वचन का अर्थ देखेंगे पहले। ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ। हमारा प्रभु 7 आत्मा 7 नक्षत्र हाथ में पकड़ के रहने वाला हमारा प्रभु 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ 7 ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳಾತನು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಜೀವಿಸುವವನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಕೂಡ सत्तवनागिद्दिया। आप हमेशा जीने वाला, फिर आप मरने वाला हो गया क्यों? प्रभु पूछ रहे। आजकल कितने चर्च मर गया, कितने विश्वासी लोग मर गया, कितने पास्टर लोग मर जाके वचन बोलते, मर जाके पास्टर वचन बोले तो चर्च भी मर जाए। उपदेश बोलने वाला जीव से रहना, इसका मुंह में, इसका बात में, इसका वचन में जीव रहना। सुनने वाला मरने वाला रहने तो वो जिएगा। देखो देखो वचन देखो, नोड़ी नोड़ी वाक्य बना, ನೀನು ಜೀವಿಸುವವನು ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದೀಯ। सादिस का मतलब मर होने वाला चर्च, मर गया चर्च। सादिस का अर्थ क्या? सादिस ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಸಭೆ। ಏನು ಸಭೆ? ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಸಭೆ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಚರ್ಚ್, इंग्लिश अंग्रेजी में डाइड, डाइड मतलब मरने वाला, मर गया चर्च। सादिस का अर्थ, सादिस ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ सभे। हालेलुया। ये चर्च वाला कैसे बना? मर गए। देखो एक आदमी, एक पापी, एक मनुष्य चर्च को आएगा ना, मरने का जैसे आएगा, वो वचन सुन के इसका अंदर जीवाना, नहीं मरना। प्रभु जैसा हमेशा रहना। विश्वासी को मरण नहीं, मरण को विश्वासी को संबंध नहीं। आजकल ऐसा है, आजकल ऐसा है नहीं। बहुत चर्च, बहुत विश्वासी लोग मर गया। क्यों? उधर जीवन का वचन नहीं, जीव का वचन नहीं, इसलिए मर जाए। जीव का वचन नहीं तो, जीव का वचन रिसीव नहीं किया तो मर जाएगा। ಪಾಸ್ಟರ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ। ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸತ್ತೋಗೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದರು, ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರು, ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದಿ। मालूम अर्थ आएगा आज निम्गे। पास्टर पहले वचन बोलने वाला पास्टर जीव में रहना। पास्टर ने मर गया, पास्टर का अंदर जीव नहीं, वचन कैसे जीव रहेगा? वाक्य की जीव रहते। पास्टर सತ್ತೋಗಿದ್ರೆ वाक्य ಕೂಡ ಜೀವ ಇಲ್ಲ। ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವ। आत्म का अर्थ जीव। 6:6 योहान 6:6 यमुना 6 पढ़ो। 6:63 ಓದಿ ಒಬ್ರು ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಓದಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕು। ಬದುಕಿಸುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮವೇ। ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿದೆ। आत्मा क्या है? अभी सादिस का चर्च का विषय में प्रभु क्या बोला? 7 चर्च, 7 आत्मा। आत्मा मतलब जीव, आत्मा मतलब जीव।
ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ. आत्मा को जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बात मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा और जीवन भी है। आजकल चर्च में पास्टर हर संडे रविवार वचन बोलते ना, क्या रहना बोलो ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿ वार ಪಾಸ್ಟರ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಲ್ಲೇ पास्टर का बात में क्या रहना? जीव और आत्मा रहना, नहीं तो आदमी लोग मर जाएगा। एक पास्टर भी हर संडे हर रविवार जीव से बोलना, वचन में जीव रहना, वचन में आत्मा रहना, नहीं तो आने वाला देश नीचे जाएगा, नरक जाएगा, पाताल में जाएगा। पास्टर पहले जीव में रहना, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು। आत्मा भी नहीं, जीव भी नहीं, चर्च क्या हो जाएगा? शादी इसका मतलब क्या? मर गया चर्च। शादी इसका अर्थ क्या? मर गया चर्च। शादी ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಸಭೆ। ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯಾ? आपका चर्च में जीव है? आपका पास्टर का बात में जीव है? आपका पास्टर का बात में आत्मा है? हाँ, पकड़ना, ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಬೇಕು। ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಾ? हर संडे पास्टर वचन बोलते, वचन में जीव रहना, वचन में आत्मा रहना, नहीं तो उधर जाने वाला वेस्ट। उधर जाके बैठ के बार भी हफ्ता भी सुनते ना वेस्ट। जीव नहीं है ना, आत्मा नहीं है ना, जीव ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ವೇಸ್ಟ್। ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಪ್ಪ। ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು, ಸಾಯುವಾಗಿದ್ದು साकु एक्चरा जागृत, मरने वाला है ना, इसको जीव से उठा लो। आपका आजू बाजू में, आपका चर्च में आने वाला कोई ऐसे है, शादी चर्च वाला जैसे है, वो चर्च को आ रहे, इसमें जीव नहीं, इसके अंदर जीव नहीं, अंदर मर गया। सिर्फ बॉडी में, खाली देह में, ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಸತ್ತು। आमेन, हालेलुया। जागृत, एचरा, होशियार, देखो होशियार है इधर, होशियार, जागृत। कौन ऐसे है? इसका भी जीव से उठा लो, ಅವರನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿರಿ। ಯಾರನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ತರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಬದುಕಿಸಿರಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ। इसका धीर दे दो, इस वचन बोलो, इसके लिए प्रार्थना करो। वो मरने वाले भी क्या हो जाएगा? फिर उठा के जिएगा। ಸತ್ತೋಗರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಸತ್ತೋಗರು ಕೂಡ ಬದುಕುವಂತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜೀವ। इस वचन में क्या है? जीव, जीव है, नित्य जीव है, अनंत जीव है, एक बात में भी जीव है। सिर्फ हम रोटी खाने तो नहीं जिएगा, वचन भी हमको जीने के लिए सहाय करते हैं। ಕೇವಲ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಬದುಕುವವರಿದ್ದಾರೆ। 3ನೇ ವಚನ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು 3 ವಚನ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ, ಆಮೆನ್, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ, बचाओ, नित्य जीव को सिक्योरिटी करो। बहुत विश्वासी लोग रक्षण में नष्ट हो गए, जीव से बाहर आ गया। ज्यादा विश्वासी लोग का अगर जीव नहीं है, वचन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो मर गया। ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ फिर बाद में चर्च को आ रहे, हफ्ता भी आ रहे, जीव नहीं। ಜಾಗೃತಿ, ಎಚ್ಚರ। ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು। ಆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸೋದು, ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು, ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದು. पवित्र आत्मा निमना बदकिस्तारे। पवित्र आत्मा आपको जीव से उठा लेगा, जीव से जीने के लिए सहाय करेगा। पवित्र आत्मा आपका चर्च में पवित्र आत्मा है, आपका पास बात में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही तो जीव रहेगा। तुम्हारे चर्च में पवित्र आत्मा का चर्च है, जीव रहेगा। नहीं तो नहीं, तुम आने तो बेस बरोदर बेस को हमें हालेलुया ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ। प्रभु का ऊपर आ जाओ, प्रभु का तरफ से मैं ಕಾಪಾಡ್ಕೋ। हालेलुया ಕಾಪಾಡ್ಕೋ, नित्य जीवन ಕಾಪಾಡ್ಕೋ। अनंत जीवन को तुम सेव करो, सिक्योरिटी करो। जू को मत छोड़ो, जू में मत गिर जाओ। प्रभु आपको जीव दिया ना, वचन आपको जीव दिया ना, बैप्टिज्म आपको जीव दिया ना, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको जीव दिया ना, वो आपका पास ही रखो, मत छोड़ो जीव को। बहुत आदमी जीव छोड़ दिया, तुम्हारा जना जीव बिगड़ी नित्य जीवा अनंत जीवन बहुत आदमी छोड़ दिया। तुम मत छोड़ो, तुम्हारा पास एक पक्का आपका पास रखो, सफा करके रखो, सेव करके रखो। देखो वो बोल रहे मैं नहीं बोल रहे, कापानी को। आमेन हालेलुया। ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? सेव ಮಾಡಲ್ವಾ? ऐसा नित्य जीव को सेव करना। वही बोल रहे 30 वचन, नित्य जीवन ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಬಂಗಾರ ಕಾಸು ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, पैसा चांद सोना कबर में रखो, लॉकर में। ऐसा अनंत जीवन को हम सफा करके रखना, सफा नहीं सेव करके रखना। आईडी कार्ड किधर भी नहीं बेचेगा, आधार कार्ड किधर भी उधर नहीं बेचेगा, नहीं डालेगा। एक सेव से रखते हैं, ऐसे नित्य जीव को अनंत जीव को सेव करके रखो, नहीं तो मर जाएगा तुम। सातान आपका पास जीव उठाल के निर्जीव दे देगा। ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಎಚ್ಚರ, ಕೇರ್ಫುಲ್। ಆಮೆನ್। ನಾನು ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನೋ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುವೆನು। चोर जैसा आएगा, क्या बोल रहे प्रभु? चोर जैसा आएगा। कब आएगा पता नहीं, आपको नहीं बोलेगा। आप बोलो इवेरी यस स्वामी अब बर्तर डेट बता। प्रभु कब आएगा रिटर्न, आपको डेट मालूम है? हम कितने उत्साह से रहना, कितने रेडी रहना। देखो स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु के साथ में जाने के लिए कितने रेडी रहना। देखो कितने सिद्ध होना, देखो ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ। ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು। ಟೈಮ್ ಪತಾ ನೈ, हम ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಿ रहना। ನಮಗೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ। ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ರೆಡಿಯಾಗಿರು, ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ, ಪಾಪ मत करो, रेडी रहना। मैं आजकल दुकान में जाने तो रेडीमेड डोसा इडली बेटर मिलते हैं। डोसा इडली हिಟ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ದೋಸೆನ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರೆಡಿಮೇಡ್। ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು। ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಯೇಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು। ಟ್ರೈನಿಗಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಸ್ಗಾಗಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಾಗಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗಾಗಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ। ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ। ಹಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ? ಕಳ್ಳನು ಬರೋ ತರ ಬರ್ತಾನೆ। चोर क्या बोल रहा? वो नेगेटिव से बोल रहे, नेगेटिव ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದೇವರು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ತನ್ನ ಏನ್ ಕಂಡ್ರೆ
चोर आने वाला, चोर करने वाला बोल के आते नहीं, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, हंगे ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಲ್ಲ, आज हमें आपका घर में चोर करने के लिए आएगा बोलते घर में आके, नहीं तो कॉल करते नहीं, हम सो रहे रात में 2 बजे में, 3 बजे में, 4 बजे में आ जाएंगे. हालेलुया. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ರೆಡಿಯಾಗಿ, ನೀನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ. तुम लॉस नहीं करना अनंत जीवन को. मैं दिया ना जी क्रूस का ऊपर, वो जीव मत लॉस करो. लव का ऊपर आपको जीव मिला ना, वो लॉस ना करो. ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಶಿಲ್ಪೆ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ. ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರೋ ತರ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಚೋರ್ ಜೈಸ ಇದ್ದಾನೆ, हम कितने जागरूक रहना देखो, ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ये चर्च वाला क्या करे, मिस्टेक में क्या है, मिस्टेक कर रहे. फिर बाद में भी प्रभु क्या बोलते देखो, हुशार, जागृत, हुशार, जागृते, रेडी आओ, तितको, तुमको रेडी करो. क्या मिस्टेक करे वो छोड़ दो, फिर भी चांस दे रहे प्रभु. कितने अच्छे वाला प्रभु देखो. ಜಾಗೃತ, ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ, 4 ವಚನ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಾಧಿಸಿದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಗಲೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಪ ಏನದು, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. बिना पाप से सादिश में थोड़ा आदमी है. इस सच में अच्छा वाला भी है. आजकल भी सभी चर्च में थोड़ा अच्छा आदमी, थोड़ा खराब आदमी, विश्वास होगा. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು, ಪಾಪ ಮಾಡೋರು, ಪಾಪ ಮಾಡದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀನು ಕೂಡ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ರೆಡಿಯಾಗಿರು, ಪಾಪ ಮಾಡಿರು, ಸಿದ್ಧನಾಗಿರು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು ದೇವರು. ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಓದೆ ಔಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಯೋಗ್ಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಭು क्या देते? शुभ वस्त्र. आमेन. सफेद का वस्त्र, शुभ वस्त्र. स्वर्ग में हमको एक बॉडी है, स्वर्ग में एक हमको देह है, स्वर्ग में एक हमको एक शेप भी है, वस्त्र भी है, वस्त्र भी है. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇದೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೆನ್. ಜಯಸಾಲಿ ಹೀಗೆ ಶುಭ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು. ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವ ಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು. जीव बाध्य का पट्टी से तुम्हारा नाम में एरेज, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में एरेज? जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा. ना काटूंगा, एरेज बोलते इंग्लिश में. कन्नड़ में अलिसी हाकुವುದೇ ಇಲ್ಲ. अलिसाक रेल होಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? एरेज करने तो किधर जाएगा मालूम? नरक जाएगा. किधर जाएगा? किसका नाम? वो जीवा बाध्य पुस्तक में वो लोग स्वर्ग पहुंचेगा और बाकी आदमी क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन लोग है, नरक जाएगा. इसका नाम एरेज हो गया. अच्छे से आया, अच्छे से था, बहुत पाप को विरोध किया, थोड़ा दिन का बाद में फिर पाप में चला गया, इंसान में चला गया, अविश्वास में चला गया, विग्रह आराधನೆ में चला गया. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಂದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿದ್ರು, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರು, ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಲೋಕನ ನೋಡಿದ್ರು, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು, ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಆಮೆನ್. ಅವನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಅವನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪ್ಪುವೆನು. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ದೇವರು
ನಾವೆಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हम कितने तकलीफ मिस्टेक किया तो प्रभु और एक चांस हमको दे रहे. देखो कितने बड़ा माने, कितने प्यार का प्रभु. देखो ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ನೋಡಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಕೋ. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ? ತಿರ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಆ ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು. ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುದು, ಸೈತಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೈತಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಇದ್ದಾಗ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರೋರಾಗಿ ಕೈ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರೋರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ತಿನ್ಬೇಕು, ಪಾಪ ಇಲ್ದಿರೋರಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈತಾನ ಕತ್ಕೊಂತ ಆಡ್ತಾನೆ. सातान छोड़ करते हमारा आराधना. हम पाप में रह के प्रार्थना करने तो आत्म जाने तो हमें प्रार्थना किए तो वचन सुने तो वचन बोले तो वो आराधना प्रभु को नहीं जाएगा, सातान को ले लेगा. सातान छोड़ कर देगा. वो महिमा प्रभु का महिमा वो ले लेगा. शाह प्रभु देखो मेरा तरफ से आता, पाप छोड़ दो. शाह मैं आपको और एक चांस दे दूं. क्या बोलते? और एक चांस. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ದೇವ್ರನ್ನ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋಣ ಪ್ರಭುಗೂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 7ನೇ ವಚನ, 7 ವಚನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಸಭೆ ಹೆಸರು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಚರ್ಚ್. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಹೋದರರ ಸ್ನೇಹ ಚರ್ಚ್. फिलडेल्फिया का अर्थ क्या मतलब? हमें भाई बहन लोग का स्नेह का, फ्रेंडशिप का चर्च. मेरा हिंदी में बोलने के लिए नहीं आया. हमें भाई बहन का फ्रेंडशिप का चर्च. सादिस का मतलब मर गया चर्च. फिलडेल्फिया का मतलब भाई बहन, भाई का फ्रेंडशिप का चर्च, ಸಹೋದರರ ಸ್ನೇಹ ಸಭೆ. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸತ್ಯವಂತನು, ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈಯುಳ್ಳವನು, ಯಾರು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ತೆರೆಯುವವನು, ಯಾರು ತೆರೆಯದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವವನು ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, हमारा परमेश्वर कैसे वाला, हमारा यीशु मसीह कैसे वाला, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂತವನು, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಎಂತವನು, ಯಾರು ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ. वो आपको दरवाजा खोले तो कोई नहीं बंद करेगा, वो बंद किया तो कोई ओपन नहीं कर सकता. ಆತನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತನು ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ನೋಡು. कितने बड़ा बल का प्रभु देखो. वो दरवाजा खोले तो कोई नहीं बंद कर सकता. वो आपका विषय में दरवाजा क्लोज करने तो कोई आके कूल नहीं कर सकता. देखो देखो देखो, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल रहे. समाधान का दरवाजा, आरोग्य का दरवाजा, काम का दरवाजा, संतान का दरवाजा, समाधान का दरवाजा, कृपा का दरवाजा, अनुग्रह का दरवाजा, नित्य जीवन का दरवाजा, ಸಮಾಧಾನದ ಬಾಗಿಲು, ಸಂತೋಷದ ಬಾಗಿಲು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು, ಸಮಾಧಾನದ ಬಾಗಿಲು, ಸಂತಾನದ ಬಾಗಿಲು, ವಿವಾಹದ ಬಾಗಿಲು, ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ದರ್ವಾಜ ಬಾಗಿಲು ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೀತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? प्रभु कौन पता हो रहे सभी लोग को? कितने बड़ा मान वो बंद कर रहे तो कोई खोल नहीं सकता. दूसरा आदमी बंद किया तो प्रभु खोलेगा. दूसरा आदमी बंद किया तो प्रभु क्या करेगा? खोलेगा. प्रभु बंद करने तो कोई नहीं खोल सकता. प्रभु खोले तो कोई नहीं ओपन नहीं कर, बंद नहीं कर सकता. क्यों? वो प्रभु खोला. ದೇವರು ತೆರೆದ, ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೆನ್. ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ
हालेलुया। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆ 8ನೇ ವಚನ 8 ವಚನ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು, ನಿನಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಚವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. 8 ವಚನ. 8ನೇ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ. एक विश्वासी वचन को सफा सेव करके रखना, दिल का अंदर, मन का अंदर वचन रहना। वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। वचन सुना छोड़ दिया, लाश नष्ट, आशीष नहीं मिलेगा आपको, नित्य जीव नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा. वाक्य ಕೇಳಿದ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅನೇಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಬಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ, ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ನಿನ್ ಲಾಸ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ. वाक्य ಕೇಳಿದಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು, वाक्य प्रकार ನಡಿಬೇಕು. वचन क्या बोलते? वचन की तरफ से तुम पैदल करना, ನಿನಗೆ ವಾಕ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. वाक्य इल्लದೆ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ. वचन सुनेगा छोड़ देगा, भूल जाएगा. वचन की तरफ से पैदल नहीं करेगा, ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇವರ ಕೋಪ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. प्रभु का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आएगा. वचन छोड़ देगा ना, वचन अंदर नहीं है ना, वाक्य ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೋಪ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ದೇವರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. प्रभु का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा, जजमेंट, गुस्सा तुम्हारे ऊपर आएगा. वचन अंदर रखो, वचन की तरफ से पैदल करो, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋ, ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡಿ. ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಉಗ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ 9ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ತಾವು ಯಹೂದರೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೈತಾನನ ಸಮಾಜದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವಂತೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. देखो तुम वचन में रहने तो बहुत आदमी आके तुम्हारा फेर कर नीचे गिरेगा, तुमको धन्यवाद करेगा, तुम्हारा पास समाधान से आएगा, गुस्सा छोड़ेगा तुम्हारा ऊपर. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದ್ರೆ ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೋಪನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. 10ನೇ ವಚನ 10 ವಚನ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಹನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದೆನು. तुम वचन को सेव करने दो, प्रभु आपको सेव करेगा. इस सेकंड कमिंग से इसका अंदर ಎರಡನೇ ಬರೋಣ ಇದೆ. प्रभु तीसरा बार आते ना, वो वचन है में ओपन से आएगा. प्रभु कैसे आएगा? उस समय में तुम वचन नहीं, तुम्हारा ऊपर प्रभु का गुस्सा आएगा. प्रभु का गुस्सा मतलब नरक, प्रभु का गुस्सा मतलब और नो चांस ಸ್ವರ್ಗ में. ದೇವರ ಕೋಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪರಲೋಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋಪ, ದೇವರ ಕೋಪ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಿಸುವಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹುಷಾರ್, ಈಗಲೇ ಅಭಿ ಆಸೆ ತುಮಸಿ ಹೋಜ. ವಾಕ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. वाक्य केड़ी नीन वाक्य के विरुद्धವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, वचन सुन के वचन का विरुद्ध से तुम पैदल किया तो प्रभु का गुस्सा शोधन में, सातान का शोधन में 7 साल एक उपद्रव काल आएगा. सातान का बेटा इसका एंटीक्राइस्ट इस रूलिंग करेगा. उस समय में प्रभु का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा. सातान का बेटे का आदमी तुम मिल जाएगा. सैतान मगनाಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ एंटीक्राइस्ट ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಕಾಪಾಡುವ ವಾಕ್ಯನ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆ. हम जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा. I am coming very soon. I am coming very soon. ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ.
ನಿನಗಿರುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ. आपका क्या है? नित्य जीव, जयमाल, कंठमाल, जय का मुकुट अच्छा से गट्टी से पकड़ो, मत छोड़ो, सातान का हाथ में मत दे दो, पाप को मत दे दो, पाप के ಕೊಡಬೇಡಿ, ಸೈತಾನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತೋ. ಆಮೆನ್. ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅಪಹರಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋ. कोई चोर नहीं करना, सातान आके चोर नहीं करना, कोई आदमी आके चोर नहीं करना. विश्वास मत छोड़ो, रक्षण मत छोड़ो, प्रार्थना मत छोड़ो. आप छोड़ के पाप में गिर जाए तो वो आके लेके चल जाएगा सातान. आदमी लोग, झूठ पास्टर लोग, ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು, ಸೈತಾನ, ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರ್. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Praise the Lord. मत्ताय ग्रंथ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತಿ 13 ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ತಿರುಗಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ಉದರಿಗಕ್ಕೂ ತೇರ 18 ಪಡು 13 ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿತ್ತುವವನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ? वाक्य में सत्ता तेरे बिड़ता रहती. सातान वचन को क्या कर देगा? तुम संडे वचन सुनते ना, तुम रक्षण नहीं हुआ तो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो प्रभु का ऊपर वचन निकालेगा सातान. यार देखिए वाक्य ना, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ, वचन को सेव करो, नहीं तो सातान क्या कर देगा? वचन को चुरा लेगा, चोर कर देगा. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ क्या हो जाएगा? हम तुम वचन देने तो सातान नरक. हमें ये वाक्य का वाक्य के कनेक्शन दिया, इस वचन को, ये वचन को कनेक्शन है ना, सातान निकाल देगा वचन तुम्हारा अंदर रखना. थोड़ा आदमी पूछ ले, तू आज वहाँ क्या वचन बोले? आज पास्टर कुछ बोला, याद नहीं बोल सकता, भूल गई. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಗೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರ? ಸೈತಾನ್ ವಾಕ್ಯನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಆ ವಾರ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈತಾನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ನಾಶ, ನಷ್ಟ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ 12ನೇ ವಚನ. ಯಾವನು 3:12 ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ರಕಟಣೆ 3:13. ಯಾವನು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು, ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರೊಳಗೀಗ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನ್ನು, ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. 3 ಹೆಸರು. न्यू जेरूसलेम, नया जेरूसलेम का नाम, यीशु मसीह का नया नाम, प्रभु पिता का नया नाम आपका ऊपर लिखेगा. नया नाम देते आपको, ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ, ಆಮೆನ್, ಪರಲೋಕದ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. नया यरूशलेम का नाम, यीशु मसीह का नया नाम, पिता परमेश्वर का नया नाम तुम्हारा ऊपर लिखेगा. तुम नरक जाएगा नहीं जाएगा. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ ವಚನ में. आमेन. ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಿಮಗೆ? नया नाम चाहिए नहीं चाहिए आपको?
चाहिए, नहीं तो आपको स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, इलाके नहीं परलोक के होगला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, गुड डे चर्च लवोदिकी, तीसरा चर्च का नाम लवोदिकी। ये 7 चर्च, कितने चर्च? 7 वाला 7ನೇ ಸಭೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋದವಾರ 2 ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಹಿಂದಿನ ವಾರ 2 ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಈ ವಾರ ದೇವರು 3 सभे ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। ಒಟ್ಟು 7 चर्च आएगा। ये हफ्ता 3 चर्च का विषय में बात किया प्रभु, पिछले हफ्ता 2 चर्च का विषय में बात किया प्रभु, इसका पीछे हफ्ता 2 चर्च, 7 चर्च हो गए। हालेलुया। लवोदिकिया अंदरे ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? चर्च लिबर्टीज, बच्चे का, आदमी का स्वतंत्र, आदमी का इंडिपेंडेंस, चर्च का अर्थ। ಈ ಚರ್ಚಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳ ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ। ಹಾಲೆಲೂಯ। ಲವೋದಿಕೀಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಆಮೆನ್ ಎಂಬಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆಮೆನ್ ಎಂಬಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕಾರುವೆನು। हालेलुया। इसका अर्थ क्या मालूम? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಪನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ। देखने वाले को विश्वासी जैसे रहेगा, अविश्वास भी रहेगा, अन्य आदमी जैसा पूर्ण पाप में रहेगा, पूर्ण पवित्र में नहीं रहेगा, मिक्स रहेगा। वही बता रहे प्रभु इधर, तुम बहुत गरम से रहने तो अच्छा विश्वासी पवित्र आदमी, पूरा ठंडी में रहने तो पूरा पाप में चला गया ये विश्वासी। दोनों भी नहीं, ठंडी में भी है गरम भी है मिक्स है, वो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लुक वार्म चर्च। ये चर्च का ये नो लुक वार्म चर्च, गरम थोड़ा गरम का चर्च है। क्या बोला? थोड़ा गरम, ठंडी भी है थोड़ा गरम भी है, लुक वार्म चर्च इंग्लिश से। आमेन, हालेलुया। ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಸಭೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? उगुरु बेचके सभे। हालेलुया। हम पानी गरम करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा करेगा। इसको क्या बोलते? थोड़ा गरम पानी, एकदम थोड़ा गरम नहीं रहना, फुल गरम रहना, नहीं तो फुल ठंडी रहना। फुल गरम का पानी पीना, फुल ठंडी का पानी पीना, नहीं तो हमको व्याधि आएगा। डॉक्टर बोलते हैं पूरा गरम करके पानी पियो, ठंडी करके, थोड़ा गरम करके नहीं पीना। लुकवार्म, उगुर बेच्चिगे। हालेलुया। देव बैठा है नहीं चर्च ना, प्रभु गुस्सा कर रहे इसका चर्च का भी। क्या गुस्सा कर रहे? क्या गुस्सा कर रहे प्रभु? ಏನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ? ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, इधर पाप में मत गिरा, प्रभु में भी स्ट्रांग नहीं। इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा प्रभु में, थोड़ा इंसान में नहीं रहना, पूरा प्रभु में रहना। ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಫುಲ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಆಮೆನ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, ರಿಚ್, ಸಂಪನ್ನನು, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ, ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನಂತೆ 17 ಸಪ್ರ। ಆಮೆನ್। ಈ ಚರ್ಚ್ ಅಂತದ್ದು ರಿಚ್ ಚರ್ಚ್,
ಈ ಕಾಲದ ಸಭೆ, ಈ ಕಾಲದ ಚರ್ಚ್ ಇದು. ಈ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು क्रिस्त बरोवರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ये चर्च कब तक रहेगा? प्रभु यीशु मसीह आने तक रहेगा ये चर्च, ಲವೋದಿಕೀಯ ಚರ್ಚ್. ಚರ್ಚ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲಾಯರ್, ಜಡ್ಜ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಚರ್ಚ್ಗಳು ಹೋಗು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಚರ್ಚ್, ಫುಲ್ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತದೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹಂಗೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಹಂಗೆ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಚ್ಕೊಂತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, मैं अमीर आदमी, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरा कुछ भी कमी नहीं, मेरे को अच्छा तबीयत है, अच्छा पैसे है, अच्छा काम है, अच्छा ऑर्डर मिलते, अच्छा कस्टमर है, अच्छा बिजनेस अच्छे से चल रहे, होटल. प्रभु में नहीं, वचन में नहीं, पवित्र में नहीं, प्रेयर में नहीं, रक्षण में लाश हो गया, उतर में लाश हो गया, ರಕ್ಷಣೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಡವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ? ಸಾರಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರೇನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತ? ನನಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರಲಿ. एक आदमी को यीशु विशेष बोला, वो अन्य आदमी पहले एक बार चर्च में जाके प्रभु में जाके वापस चला गया. इसके बाद जाके यीशु को वर्तमान बोला, वो बोला अभी मेरे को क्या है, मेरे को क्या कम है, मैं क्यों आना प्रभु का पास? इसे पूछा. आजकल इसका परिस्थिति क्या हुआ मानो, बहुत बड़ा बड़ा व्याधि मिला, पैसा पूरा नष्ट हो गया, पेशेंट हो गया. और परिस्थिति ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 4 ರೋಗಗಳು ಇಳಿದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಂದ? ನನಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದೋಣಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ, ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರ, ಕಾರು, ಬೀರು, ಬಂಗ್ಲೆ, ಮನೆಗಳಿರಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. मैं प्रार्थना में अमीर रहना, मैं प्रार्थना वचन में अमीर रहना, मैं विश्वास में अमीर रहना, मैं सेवा में अमीर रहना, मैं प्रभु का पास अमीर रहना, बाहर से अमीर नहीं रहना. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, प्रभु में स्ट्रांग नहीं, प्रेयर में स्ट्रांग नहीं, विश्वास में स्ट्रांग नहीं. आजकल विश्वास लोग एक बच्चे कैसे ऐसे ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಓದಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ, ಈ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು, ಇದೇ ತರ ಇರುವ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ऐसी आजकल विश्वासी लोग अच्छे बहुत अच्छा है, प्रभु में नहीं. कभी भी प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करते नहीं तो करेगा, इष्ट तो करते नहीं तो नहीं करेगा. ठंडी हो गया, थोड़ा गरम विश्वासी हो गया, थोड़ा गरम चर्च हो गया. हमें ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಇರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ, ಏನಿಲ್ಲಿರೋ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ಮೂರ್ಣ ಸಭೆ ತರ ಇರು, ಸ್ಮೂರ್ಣ ಚರ್ಚ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು.
ಯಾವ ಚರ್ಚ್ ತರ? ಸ್ಫುರ್ಣ ಸಭೆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಡವರು, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ऐश्वर्यवंतों। स्फुरना चर्चेगा सेकंड वाला वो बाहर से इंसान का तरफ से देखने तो इसका पास पैसा सोना चांद अच्छा कर नहीं, प्रभु का विषय में रिच है वो, देवर विषय में रिच ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಮೆನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ನೋಡಿ, ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವಾದ ನಿನ್ನ ಪತ್ತಲೆತನ ಕಾಣದಂತೆ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಜನವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭು, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ प्रभु. मेरे पास ले लो, तुम्हारा रक्षण चला गया, तुम्हारा रक्षण उतार चला गया, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋ ವಾಪಸ್ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರನ, सफेद का वस्त्र मेरे पास ले लो. तुम बिना वस्त्र आदमी हो गया. कैसे इसका पास वस्त्र नहीं है, रक्षण नहीं है, रक्षण का वस्त्र नहीं है, उतार का वस्त्र नहीं है, चला गया. मेरे पास ले लो वापस. फिर भी सेकेंड टाइम ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋ. ಆಮೆನ್. ಇದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೇಜ್, ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ऐसा विश्वासी लोग बहुत डेंजर का सिचुएशन है विश्वासी को. आजकल बहुत विश्वासी लोग ऐसे है, मेरे पास ले लो. प्रभु देखो कितने बड़ा मान, देखो वो मिस्टेक में ये चर्च फिर भी बोलते हैं मेरा पास ले लो. आज वचन सुनने वाला ऐसे है कोई ಯಾರ ಬಟ್ಟೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ವಾಪಸ್. प्रभु का पास पूछो फिर वापस दे देगा. आमेन. स्टोरी जैसे मत सुनो, तुम्हारे जीवित को ये वचन ले लो. स्टोरी तरह के बड़ा जीवन की वाक्यವನ್ನು ತಗೋ. ಆಮೆನ್. 20 ವಚನ देखो, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವೆನು, ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವನು. कितने बड़ा मान देखो हमारा प्रभु. इतने मिस्टेक में है चर्च संगति, इतने मिस्टेक में है. ಇಷ್ಟು ಸಭೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಭೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಭಾಗವತ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಚರ್ಚ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಫೆಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? एफेसस चर्च में प्रभु किधर है? एफेसस चर्च पहले चर्च है ना, एफेसस सभೆ ಮೊದಲನೇ चर्च ಅಲ್ವಾ, चर्च का अंदर है. लास्ट चर्च में प्रभु बाहर है. ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದ? ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? 2:1 ಓದಿ, 2 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ ಪಡು. ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹಿಡಿಕೊಂಡು 7 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಚರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ. ಚರ್ಚ್ का मध्य में. ಈ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸಾದೀಸ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಸಾರಿ, लवोदिकीय चर्चಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? बाहर जगह कटकट करे. देखो 20 वचन में बाहर जगह है. चर्च बहुत खूबसूरत है, डिजिटल चर्च, बहुत अच्छे से बना लिया चर्च, बहुत डेकोरेशन किया, बहुत इंटीरियर काम किया, वुड वर्क किया, पीओपी वर्क किया, पेंटिंग वर्क किया, बहुत चित्कार किया. ದೇವರಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ನೀವು ಇವು ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? कितने चर्च में आजकल प्रभु बाहर है मानो. चर्च ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ. चर्च मतलब तुम्हें, चर्च मतलब तुम. बसावड़ मड़के चर्च अंदर नहीं हो, कट्टड़ अल्लाह, ये कट्टड़ नहीं है तुम. चर्च का मतलब पहले चर्च में प्रभु मध्य में, लास्ट चर्च में लवोदिकीय चर्च में बाहर है. डेंजर सा अल्वा, डेंजर अल्वा, डेंजर. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು तुम्हारा अंदर आना.
प्रभु तुम्हारा अंदर लाना, बाहर से खटखटा नहीं करना। फिर बाद में भी एक चर्च देते। आजकल कितने आदमी आके वचन सुनते, प्रभु के लिए धर्म सुनते हर संडे। ಪ್ರತಿ ವಾರ ದೇವರು ಪುಲ್ಪಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಕ್ಯ ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ? ಏನೋ ಬಂದೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಲ್ಲ. कितने अंदर हर संडे भी प्रभु वचन का तरफ से खटखटा कर रहे, कितने आदमी दरवाजा खोल रहे, आ रहे, ऐसे चल जा रहे. ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ದೇವರು ಬಾಗಿಲು ತಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ಅಂತ. ಬಿಸಿ 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 ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತಾಡೋದು. प्रभु बात करते दास की तरफ से मैं ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಎಚ್ಚರಿಕೋ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೋ, ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೋ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೈ ಎತ್ತು, बा अजाओ, मेरा ऊपर हाथ दिखाओ, मेरा तरफ से मुंह करो. एक खटखटा कर रहे, दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खुले तो प्रभु नहीं आएगा, प्रभु नहीं तो तू नरक जाएगा. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಭಾಗ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಏಸು ಬರಲ್ಲ. तो ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ಚರ್ಚ್ ಆಚೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಾವು ಚರ್ಚ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಕೇಳು, ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಚೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನ, ಆಚೆ ಇದ್ದಾನ? ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ಜೀಸಸ್? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? तुम्हारा दिल का अंदर प्रभु है, तुम्हारा मन का अंदर प्रभु है और नहीं? देखो देखो, सर्च करो, कल मुझको मिलना ये सब देखो देखो, तुम्हारा अंदर प्रभु है, तुम्हारा चर्च में प्रभु है. तू ही है चर्च, तू ही है आलय, तुम्हारा आलय के अंदर प्रभु है. बाहर से कटकट कर रहे, अंदर से बात कर रहे तुम्हारा प्रभु. बाहर कब गया, ಆಚೆ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು? ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗ. ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬಿಡ್ತೀನಿ, मैं आपको वॉमिटिंग कर देगा. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಾ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಚೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಟ್ಟಿ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸತ್ತೋಗಿರಬಾರ್ದು, ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ರಾಜ. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಜ. ಜೈಮಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಜ. ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರಾಜ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಬಲಗೊಳಿಸು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಶಬಾಬ ರಬ ಬಬ ಗಡ ಗಡ ರಬ ಆಕ ದಾರ ಗಾಲ ಗುರ ಬಾಲ ಏಗ ರಬ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಾಲ ತೋಡಿ ಕಾಬ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ ಚಂದ ರಗ ರಬ ಓಡಿಕ ಬಾಲ ತೋಡಿ ಕಾಬ. ಸುದ್ದಿಗಾರ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಲು.